Hello everyone. Today I'm going to introduce a variety named as Thailand Red. The fruit was harvested few days back from one of the horticultural colleges well known in Karnataka. And I had cut a little bit portion of the fruit because the rind was cracked in that portion and I could see rottening like this. So I had removed that. And as per experts, Thailand Red and Daeng Surya both looks to be one and the same variety. And the rind cracking behavior is seen in both varieties, Thailand Red and Daeng Surya. So most likely it is same Daeng Surya variety. And as per experts, it is said to be released in Malaysia and later propagated in Thailand. And it has been sold in different names in India. Some people refer it as Daeng Surya, some people as Thailand Red, and someone mark it as Vietnam Red. All looks to be one and the same. And the uniqueness of this variety is it is uniform orangish in color. Even the rind, the skin looks to be of the same color, and even the false flakes looks to be of the same orangish or reddish color. And as per the sample which I had received from one of the model plantations in Karnataka, Udupi, it had exhibited around 25 bricks. And this sample I made to check it. However, as per experts, the minimal TSS value, total soluble solids, that is expected when it is marketed as a fruit for table purposes among consumers is 25 bricks. So that means the varietal selection is very important, and farmers should choose a variety such that the minimal performance of the variety in worst case scenario is 25 bricks. That means farmers should choose a variety which is above 30 plus bricks as the maximum performance, such that even in the worst of the worst scenarios, the variety could be capable enough to give 25 bricks. And 1 in 10 fruits or more, such rind cracking behavior is observed. And the same cracking is seen in Thailand as well. So for commercial cultivation at this point of time, I do not suggest or recommend. However, one or two plants a farmer can plant for trial purposes or observation purposes, and accordingly take it up for commercial cultivation if it is viable enough, and if the rind cracking is arrested. Because as of now, it looks like the rind cracking is the genetic characteristics of this variety, but I do not see any literature documentation on that part. தமிழக பழ விவசாயிகளுக்கு தாய்லாந்து ரெட்ன்ற ஒரு பலாப்பழம் இங்கே காலேஜ் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் பெங்களூரில் கர்நாடகாவில் ஒரு வெல் நோன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அவங்களோட ஜம்ப் பிளாசத்தில் அறுவடை பண்ணப்பட்ட பழம். ஒரு 2-3 நாளுக்கு முன்னால் அறுவடை பண்ணப்பட்டது. இந்த பழம் வந்து இங்கே வெடிச்சிருந்தது, வெடித்து ஃபங்கல் அது மாதிரி ராட்டனிங் ஆனதால் நான் அதை கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கிராக்கிங் வந்து இந்த தாய்லாந்து ரெட் என்ற சொல்லப்பட வெரைட்டிலையும் டேங் சூர்யா என்ற சொல்லப்படுற அந்த வெரைட்டிலையுமே வந்து காமன் இஷ்யூ இது. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி ஆஸ் பர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பார்க்குறப்போ தாய்லாந்து ரெட், அப்புறம் டேங் சூர்யா, வியட்நாம் ரெட், இது எல்லாமே ஒரே ரகம். ஸோ இந்த ரகத்தில் வந்து இது போல் ரெண்டு கிராக்கிங் ஒரு 10ல் ஒரு பழம் இல்லை அதுக்கு மேலே வந்து பழம் வந்து வெடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து இது இந்த வெரைட்டி கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனுக்கு எஸ்பெஷலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை. நான் 1 or 2 செடிகள் வந்து நட்டு ட்ரையல் பர்பஸ்க்காக பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இது ரெண்டு கிராக்கிங் ஆகுதா என்னென்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வயபிளாக இருந்தால் ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது ரெண்டு கிராக்கிங் வந்து ஜெனட்டிக் இஷ்யூவா இல்லை சாயில் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சியா இல்லை வேறு என்ன தெரியல. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் பார்க்குறப்ப இது ஜெனட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ இந்த பழத்தோட இந்த ரகத்தோட யூனிக்னஸ் என்னென்னா, இந்த தோலும் கிட்டத்தட்ட இந்த ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கும், ஆரஞ்சிஷ் ரெட்டிஷ் கலரில். இந்த ஃபால்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இந்த பல்ப்ஸை சுற்றி இருக்க அந்த ஃபால்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ் அதுவும் அதே கலரில் தெரியும். ஸோ அது வந்து டேங் சூர்யாலையும் அதே அப்படி தான் இருக்குது, இது தாய்லாந்து ரெட்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஆக மொத்தம் ரெண்டுமே ஒரே ரகம். ஈவன் வியட்நாம் ரெட்டுன்னு சொல்லப்படுற ரகம் கூட இதே டேங் சூர்யா ரகம். இது வந்து மலேசியாவில் ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட வெரைட்டின்னு சொல்கிறாங்க. லேட்டராக தாய்லாண்டில் ப்ராபகேட் பண்ணி இந்தியாவில் வந்து
ஜாக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மூலயமா இந்தியாவுக்கு வந்து வந்த ரகம். ஸோ லாஸ்ட் இயர் நான் பார்த்த சாம்பிள் இது வந்து 25 பிரிக்ஸு. இந்த சாம்பிளோட டிஎஸ்எஸ் மெஷர் பண்ணல. லாஸ்ட் இயர் வந்து உடுப்பியில் வந்து அங்கே ஒரு மாடல் பிளான்டேஷன்ஸில் விவசாயிகிட்டேருந்து வரவழைச்ச பழம் அது 25 பிரிக்ஸு. ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ஒப்பீனியன் படி என்னென்னா, கன்சியூமர் நுகர்வோருக்கு வந்து பலாப்பழத்தை வந்து அவங்க கிடைக்கிறப்போ அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய மினிமல் சுவை வந்து நம்ம வந்து டிஎஸ்எஸ் 25 பிரிக்ஸாவது நம்ம கேரண்டி பண்ணணும், என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெக்கமெண்டேஷன், எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃப்ரூட் பர்பஸஸ். ஸோ 25 பிரிக்ஸ் கீழே இருக்க வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வந்து வெஜிடபிள் பர்பஸ்க்கோ இல்லை வந்து வேல்யூ அடிஷன் பர்பஸ்க்கோ நம்ம வந்து மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கணும். அதே போல் நம்ம ரகத்தை சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா வந்து 25 பிரிக்ஸாவது நம்ம மினிமல் கன்சியூமர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ அந்த ரகத்தோட ஒஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ், இந்த மினிமல் ஒஸ்ட்டு சினாரியோவில் அந்த ரகம் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை 25 பிரிக்ஸாக இருக்கணும். அப்படி இருக்கப்போ என்ன ரெக்கமெண்டேஷன்னா, குறைஞ்சது இந்த ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ரகங்களில் 30+ பிரிக்ஸ் உள்ள ரகங்களை சூஸ் பண்ணுறப்போ அதோட மேக்ஸிமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் 30+ ஆகும். அதோட மினிமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோவில் வந்து அன்ஃபேவரபிள் என்வரன்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் வந்து சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு 25 பிரிக்ஸாவது கொடுக்கணும். ஃபேவரபிள் என்வரன்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் சாதகமான சூழ்நிலையில் வந்து 30+ பிரிக்ஸை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கணும் அப்படின்றத ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இந்த ரகத்தோட அதிகபட்ச டிஎஸ்எஸ் வந்து 25 பிரிக்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ விவசாயிகள் வந்து அது ரெட் வெரைட்டி இருந்தாலும் எல்லோ வெரைட்டி இருந்தாலும் ரகத்தை சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து டாக்குமெண்டட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படி ரெட் வெரைட்டிஸில், எஸ்பெஷலி ரெட் ஆர் ஆரஞ்ச் ஆர் சாஃப்ரான் அந்த கலரில் உள்ள வெரைட்டிஸில் பார்க்குறப்போ நம்ம சித்து 31 பிரிக்ஸு, என்னோட அசிடிட்டி 0.6, டிஎஸ்எஸ் அசிடிட்டி ரேஷியோ 50. அதுக்கு அடுத்தது மங்களா ரெட் வெரைட்டி, என்னோட டிஎஸ்எஸ் பிரிக்ஸ் வந்து 32.93 பிரிக்ஸு, அசிடிட்டி 0.25 அண்ட் டிஎஸ்எஸ் அசிடிட்டி ரேஷியோ வந்து ஐ திங்க் 132. அதுக்கப்புறம் மல்லேஸ்வரம் ரெட், அது 30 பிரிக்ஸு, என்னோட அசிடிட்டி தெரியல. அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒரு அப்கமிங் வெரைட்டி வந்து பார்க்குறப்போ கெம்பராஜ் ரெட்டுன்னு, அது ஒரு 5 கிலோ வெயிட் கேட்டகரியில் ஒரு 30+ பிரிக்ஸ் வெரைட்டி. ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த 4 வெரைட்டி தான் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து 30+ பிரிக்ஸ் வெரைட்டியில் ப்ராமிசிங்கான வெரைட்டிஸு. ஸோ இந்த வெரைட்டிஸில் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து நிறைய பேர் வந்து சித்து நிறைய விவசாயிகள் நட்டுருக்காங்க, மங்கள ரெட் நட்டுருக்காங்க, மல்லேஸ்வரம் ரெட் நட்டுருக்காங்க. கெம்பராஜ் ரெட் வந்து ரகம் வந்து இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணலை, அது ஃபார்மர்ஸ் வெரைட்டி. ஜிகேவிகே காலேஜ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி பெங்களூர், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்சஸ் ஜிகேவிகே, அவங்க வந்து அசஸ் பண்ணப்பட்ட ரகம், அது ஃபார்மர்ஸ் வெரைட்டி ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அதே போல் ரெட் வெரைட்டிஸில் பொதுவாக வந்து இதோட ஸ்மெல் அரோமா வந்து நம்ம எல்லோ வெரைட்டிஸ் போல் இருக்காது, கம்மியாக இருக்கும். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அரோமா. ஸோ அந்த அரோமா வந்து அதோட இனிஷியல் அக்செப்டன்ஸ் மக்கள் மத்தியில் இந்த அக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அரோமா பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த அரோமா, இந்த மைல்டு அரோமா சூட் ஆகலாம். அதே போல் எல்லா ரெட் வெரைட்டிஸுமே கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் சூட் ஆகாது. ஏன்னா நான் வந்து 30+ பிரிக்ஸ் உள்ள ரகங்கள் வந்து கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் எடுத்துக்கங்க அப்படின்றது தான் சஜஷன் ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஸோ அதுக்கேற்ற போல் விவசாயிகள் வந்து ரகத்தை சூஸ் பண்ணணும். ஈவன் எல்லோ வெரைட்டிஸில் சரி, ரெட் வெரைட்டிஸ்லேயும் சரி, குறைஞ்சது 25 பிரிக்ஸாவது அந்த ரகம் வந்து கன்சியூமருக்கு, விவசாயிக்கு எந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷனும் இல்லாமல் அதோட ஜெனட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக மரபணு பண்புகளாக 25 பிரிக்ஸாவது அந்த ரகம் கொடுக்கணும். அதிகபட்ச திறனா 30+, 35, whatever 40+ பிரிக்ஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தால் அது பெஸ்ட் வெரைட்டிஸ். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறப்போ ஒரு 2 வெரைட்டி, எஸ்பெஷலி 40 பிரிக்ஸ், ஒரு வெரைட்டி வந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்துலேயும், ஒரு வெரைட்டி பாண்டிச்சேரியிலையும், இன்னொரு வெரைட்டி வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து ஒரு 3 ரகங்கள் வந்து 40+ பிரிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகிருக்கு. ஸோ அதில் 2 வெரைட்டி வந்து ஃபார்மர்ஸ் வெரைட்டி ஆஸ் ஆஃப் நவ் டிஎன்ஏ வந்து அசஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதில் புதுக்கோட்டையில் இருக்க வெரைட்டி வந்து பார்க்குறப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து புதுக்கோட்டையிலேருந்து வியாபாரி மூலயமா மார்க்கெட்டுக்கு வந்து அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு சுவையான பழங்கள் வந்து வாங்கக்கூடிய நண்பர் ஒருத்தர் செக் பண்ணி அது வந்து 42.5 பிரிக்ஸ் உள்ள ரகமாக வந்து சாம்பிள் அசஸ் பண்ணப்பட்டு அந்த பழங்கள் வந்து பல்ப்ஸ் மட்டும், இந்த மாதிரி இந்த சொலைகளை மட்டும் தனியாக எடுத்து அந்த சொலைகளை வந்து பெங்களூருக்கு எனக்கு அனுப்பி இங்கே ஜிகேவிகே எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் டே ஒரு 12 மணிக்கு போல் அந்த பழத்தை கொடுக்குறப்போ கிட்டத்தட்ட 22 மணி நேரம் கழித்து அந்த வெறும் சொலைகளை மட்டும் தனியாக ஒரு 15 சொலைகள் ஒரு சின்ன பாக்ஸில், ஒரு 3 பாக்ஸில் போட்டு பஸ்ஸில் வந்து அனுப்பி அது பஸ்ஸிலேருந்து மறுநாள் காலையில் 8 மணிக்கு ரிசீவ் பண்ணி அது 12 மணிக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கையில் போய் பார்க்குறப்போ என்னென்னா அந்த பழத்தோட டிஎஸ்எஸ் பிரிக்ஸ் வந்து 35 பிரிக்ஸ்.
ஸோ ஆக என்ன தெரியுதுன்னா, அதிக டிஎஸ்எஸ் உள்ள உறுதியான சதைப்பட்டுள்ள ரகங்கள், ஃபர்ம் ஃப்ளெஷ்டு வெரைட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக பழுக்காது, ஸ்லோவாக தான் பழுக்கும். அதேபோல் ஸ்லோவாக தான் வந்து அது கெடும். பழமும் வந்து அவ்வளோ வேகமாக வந்து கெட்டு போகாது. அப்படி இருக்கப்போ 22 மணி நேரம் கழித்து அந்த வெறும் சொலைகள் தனியாக வந்து எந்த ரெஃப்ரிஜரேஷனும் இல்லாமல், கோல்டு ஸ்டோரேஜ் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நார்மல் பஸ்ஸில் வந்து மறுநாள் 12 மணிக்கு எடுக்கிறப்போ 35 பிரிக்ஸ் இருக்குன்றப்போ, அந்த பழம் முழு பழமாக இருந்தால் அது வந்து இன்னும் ஸ்லோவாக தான் வந்து அது டிக்ரேட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்றது தான் தெரிய வருது. ஸோ ஆக மொத்தம் என்னென்னா வந்து அந்த 42 40 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் வெரைட்டியில் கிட்டத்தட்ட 8லேருந்து 9 நாள் ஒரு 10 நாள் வந்து அந்த அதிகபட்ச சுவையை அடைய வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்றது தான் எதிர்பார்க்கப்படுது. பட் இன்னும் வந்து அதை டீட்டெயிலாக ரிசர்ச் பண்ணி அந்த வெரைட்டிஸ்லாம் ஆவணப்படுத்தப்படணும். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ நம்ம விவசாயிகளுக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ் என்னென்னா 25 பிரிக்ஸ் வெரைட்டி எல்லாமே பொதுவாக வந்து ஒரு 4 நாள் 5 நாள்லேயே பழம் பழுத்துடும். அதுக்கு முன்னே வந்து ஒரு 15 பிரிக்ஸு 16, 16, 19, 20 அது எல்லாமே 2 நாள் 3 நாள்லேயே அந்த பழங்கள் பழுத்துடும். இல்லை பிஞ்சு காயாக இருந்தால், முத்தாத காயாக இருந்தால் அது அதிக நாள் தாங்கலாம். பட் நல்ல முத்தின காய்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ என்னென்னா ஒரு 25 பிரிக்ஸ் பழங்கள் 4 நாள் 5 நாளில் பழுத்துடும். ஒரு 27 பிரிக்ஸ் உள்ள பழங்கள் வந்து ஒரு 6 நாள் இல்லை 7 நாள் தாங்கலாம். இதே 30 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் உள்ள ரகங்கள், 32 பிரிக்ஸ் உள்ள ரகங்கள்லாம் 8 நாள் ஆகும். அந்த பழம் வந்து முழுமையாக அதனோட 32 பிரிக்ஸ் திறனை அடைய வந்து 7 நாள் 8 நாள் ஆகும். அந்த 8 நாள் அடைகிற வரைக்கும் என்னென்னா அந்த பல்ப்ஸ் எதுவும் நசனசன்னு ஆகாது. இந்த பழத்தோட நுனி இங்கே தான் வந்து பொதுவாக டேமேஜ் ஆரம்பிக்கும். இது எப்போ ஆரம்பிக்குன்னா, இந்த பழத்தோட சுவை 25 பிரிக்ஸ் அப்படின்னா, இந்த 25 பிரிக்ஸை எப்போ அடையுதோ அதுக்கப்புறம் அடைஞ்ச உடனே என்ன ஆகுனா இந்த பழம் அப்படியே ஜூஸியாக மாறும். எங்கேருந்து ஜூஸியாக மாறும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கத்துலேருந்து தான் ஜூஸியாக மாறும். அப்படிங்கிறப்ப என்னென்னா இந்த இடம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நசனசன ஆகி அங்கே தான் ஃபங்கல் ஸ்டார்ட் ஆகுறது. அப்படி இருக்கப்போ ஒரு பழம் 30 பிரிக்ஸோ 40 பிரிக்ஸோன்றப்போ அந்த பழம் 40 பிரிக்ஸ் அடைய 8 நாள் இல்லை 10 நாள் ஆகுதுன்னா அந்த 10 நாள் வரை என்ன ஆகுனா இந்த பழம் வந்து ஜூஸி ஆகாது. ஸோ ஜூஸி ஆகலைன்றப்போ இந்த தோல் வந்து கெடாது. ஸோ இந்த பழம் வந்து எந்த ஒரு ராட்டனிங்கோ இல்லை வந்து பிளாக் ஸ்பாட்ஸோ வந்து இல்லாமல் இருக்கும். அந்த 40 பிரிக்ஸ் உள்ள வெரைட்டிஸ் அந்த அதிகபட்ச திறனுடைய அடையிற வரைக்கும். ஈவன் 35 பிரிக்ஸ்னாலும் 35 பிரிக்ஸ் 8 நாள் அடையுதுன்னா அந்த 8 நாள் வரைக்கும் அந்த தோல் வந்து அழுகாது, கெடாது. ப்ரொவைடட் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணுறப்போ இல்லை வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்போ எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் அந்த பழத்தை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அந்த பழம் அத்தனை நாள் தாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். ஸோ ஆக மொத்த விவசாயிகள் வந்து நடக்கூடிய ரகங்கள் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் அதிகமாக வேணும். எனக்கு வந்து கன்சியூமர் விவசாயி அறுவடை பண்ணி அது பல வியாபாரி கை மாறி கன்சியூமர் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அவன் ஒரு 1 நாள் 1 or 2 days டைம் கொடுத்து அவங்க கட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய அளவில் நல்ல ஷெல்ஃப் லைஃப் வேணும். அதே போல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய சஃபிஷியன்ட் ப்ரீத்திங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கணும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் அமையணும். அப்படின்னா உறுதியான ஃபர்ம் ஃப்ளெஷ்டு வெரைட்டிஸு, எஸ்பெஷலி அதிக டிஎஸ்எஸ் உள்ள வெரைட்டிஸ் 30+ or 35 or 40+ பிரிக்ஸ் உள்ள வெரைட்டிஸ்லாம் கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் வரப்போனால் விவசாயியோட வாழ்வாதாரம் வந்து பல மடங்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஒரே யூனிஃபார்மான ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வரப்போ வேல்யூடேஷன் பண்ணலாம். கன்சியூமருக்கு கேரண்டீடாக வந்து இந்த சுவை இருக்கும், இத்தனை நாள் தாங்குன்ற வந்து அதை கேரண்டி பண்ணி அந்த பழங்களை கொடுக்கலாம். So for the JAC well-wishers and consumers across the world, 25 bricks being the minimal worst case TSS that is recommended or being suggested by the experts for table purpose fruits. So in the case of 25 bricks variety, generally it takes around 4 to 5 days for full ripening. As soon as the bulbs reaches 25 bricks, especially this lower part of the bulb near the rind starts loosening. The firmness gets loosening, and then the bulbs turns juicy, and that's how this rind gets black or this type of brownish patches and starts rotting or deteriorating. So in the case of 30+ bricks varieties, for example, it takes 6 to 8 days. For example, till 8 days the bulb firmness will be maintained. It won't turn juiciness. So that means till 8 days timeline, the fruit will stay as is without any rotting or black patches. That means from day 4, wherein it is expected to attain 25 bricks, till day 8 one can cut, but only thing the TSS keeps increasing. Then after day 8, the bulb having attained its maximum performance of 30 bricks, for example, then the bulb starts loosening its firmness, turns juicy, and then it next 1 or 2 days it will stay good for consumption. But you may expect the black spots and patches to start happening, right? So similarly, in the case of 40+ bricks varieties in Tamil Nadu, last year alone 3 varieties have been identified, in which 2 of the varieties have been under assessment by Tamil Nadu Agriculture University as a farmers variety,
One is from Viluppuram district, and another one is from Pondicherry district. And those fruits, the maximum bricks recorded by the farmer's self-assessment is 40. And during the mid-season or end of the season, the max TSS value recorded by the Tamil Nadu Agriculture University is 30 to 34 bricks. And TSS acidity ratio is around 100 for one of the variety. Right, and also as per scientific literature, in any varieties, especially in early season varieties or early harvest varieties, the TSS value exhibited by the fruit by the variety is 20% higher than the nominal peak season. That means if a variety is around 33 bricks in normal season or during the peak load, that variety it is having a capability to perform or reach 40 bricks during the early harvest, especially from the first few fruits or during the early season, right? And the same variety, if harvested in the late season or during the end of the season, wherein the tree is already exhausted and most of the peak load is already harvested, those fruits exhibit a performance of around 13% lesser than the peak performance. Peak means a nominal peak load performance. That means if a variety is 33 bricks during peak season or during the full load, we can expect around 26 or 27 or 28 bricks only during the late season. So that being the case, so those two varieties, one from Viluppuram district and one from Pondicherry, having exhibited 33 or 34 bricks during TNA assessment and average of 33 bricks documented with an TSS acidity ratio of 100 plus, and the variety looks like it is having a capability to reach the 40 plus as self-assessed by the farmer, right? Similarly, another variety was found to be 42.5 bricks from Pudukkottai, especially when the fruits were harvested and sent to a trader and exchanged through multiple traders, especially 2-level or 3-level traders, and it was in Virudhunagar district. One of our friend, a well-wisher, we used to get the sweetest of the sweetest, best of the best fruits. And when he had tasted it and assessed out of self-interest, he had seen 42.5 bricks in that particular sample. Unfortunately, we could not get the full sample, and the data has been shared to TNAU for identifying the particular farmer's variety and take it up for detailed assessment, and if it is a viable one, registered as a farmer's variety, right? And that particular bulbs, around 15 bulbs, I requested my friend to send it across for nearest research institutions, and fortunately 15 bulbs, the opened out bulbs alone were sent in 3 boxes to Bangalore. And the next day, when I had given to experts of GKVK, University of Agriculture Sciences, Bangalore, after 22 hours of transport without any refrigeration or cold storage needs, the bulbs exhibited 35 bricks. That means after 22 hours, the bulb firmness and the TSS reduced from 42.5 to 35 bricks. So that means if the fruit was intact, the reduction would have been further slower. So it all aligns with that. A 40 plus bricks variety is expected to have a shelf life of around 8 to 9 or 10 days for full ripening to reach that TSS of 40 plus bricks. Until it attains 40 plus bricks, the bulbs won't loosen its firmness, the bulbs won't turn juicy, and the rind also expected to stay good, stay without any rotting, and then the almost no latex and almost no smell till 8 or 9 day. Only after it attains its maximum TSS, the smell is expected. And so that means high TSS varieties, especially firm-fleshed varieties, takes larger time with slow ripening due to slow respiration to attain its maximum performance of 35 or 40 plus bricks. And the same after attaining its maximum potential, the reduction is also slower. That means the fruit is expected to stay good for another 2 to 3 days with the formation of black spots, patches like this, but the fruit is still of edible quality with acceptable TSS and nutrition values. ஸோ தமிழக பல விவசாயிகளுக்கு அத்தகைய 40 பிரிக்ஸ் 35 பிரிக்ஸ் வகை ரகங்கள் பார்க்குறப்போ அந்த பழம் முழுசாக பழுக்கிற வரைக்கும் அந்த ஸ்மெல்லை கொடுக்காது. அதனால் அந்த பழத்தோட திறன் 40 ப்ளஸ் பிரிக்ஸோட 35னா அந்த 35 அடைகிற வரைக்கும் அந்த ஸ்மெல்லை கொடுக்காது, இல்லை 40 ப்ளஸ் அடைகிற வரைக்கும் ஸ்மெல்லை கொடுக்காது. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த 40 ப்ளஸ் அடையணும்னா 8 நாள் 9 நாள் 10 நாள் ஆகுதுன்னா அந்த 10 நாள் வரைக்குமே இந்த பழம் தோல் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாது. நம்ம அறுவடை பண்ணப்படுறப்போ இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்போ எந்த டேமேஜஸும் இல்லாமல் என்ஷூர் பண்ணால். அதே போல்
அந்த அத்தகைய பழத்தில வந்து பார்க்குறப்போ, கம்மு சுத்தமா தெரியாது. ஏன்னா வந்து லாங் ரைப்பனிங்கிறப்போ கம் இருக்காது. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவா பழுக்குதோ அந்த பழங்கள், அதேபோல ஸ்லோவா தான் வந்து பழங்கள் வந்து அதோட உச்சக்கட்ட டிஎஸ்எஸ் பிரிக்ஸ்லேருந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஆக மொத்த அத்தகைய 32 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் வெரைட்டி வந்து 8 நாள் எடுக்குது. அந்த பழம் வந்து முழுசா வந்து 25லேருந்து அந்த பழம் அறுவடை பண்ணப்பட்ட நாள்லேருந்து 25 பிரிக்ஸ் 4வது நாள்லேயும் 32 1/2 பிரிக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 8வது நாளும் அடையுது அப்படின்றது தான் J33 வெரைட்டி டாக்குமெண்டேஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ அதே வெரைட்டி வந்து திரும்ப அடுத்த 2 நாள் 3 நாள் அந்த பழம் வந்து சாப்பிடக்கூடியதா இருக்குது அப்படின்றப்போ டோட்டல் ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து 8லேருந்து 10 நாள் வரைக்கும் அந்த ரகத்த சொல்கிறாங்க. ஸோ 32 1/2 பிரிக்ஸ் வெரைட்டியே வந்து ஒரு 8 நாள்லேருந்து 10 நாள் சொல்கிறப்போ கண்டிப்பாக 35 பிரிக்ஸ் வெரைட்டி வந்து அனதர் 1 ஆர் 2 டேஸ் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் ஏறும். அப்படி இருக்கப்போ தமிழ்நாட்டில் ஐடென்டிஃபை ஆகியிருக்க இந்த 3 40 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் வெரைட்டிஸ், எஸ்பெஷலி புதுக்கோட்டையில் உள்ள 42.5 பிரிக்ஸ் வெரைட்டி, அதே போல் விழுப்புரத்தில் உள்ள 40 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் வெரைட்டி, பாண்டிச்சேரியில் உள்ள 40 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் வெரைட்டிலாம் ஒரு டீட்டெயில்டாக அசஸ் பண்ணப்பட்டு அதோட ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக அசஸ்மெண்ட் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டு ஒரு ஃபார்மஸ் வெரைட்டியாக வரப்போ விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு 4 நாள்லேயே பழம் தாங்கலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைமைகள்லாம் மாறி என்னோட பழங்கள் வந்து 8 நாள்லேருந்து ஒரு 10 நாள் இல்லை 7 நாள் தாங்கக்கூடிய பழங்கள்லாம் வந்து கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அதனால் அந்த விவசாயியோட வாழ்வாதாரமோ கன்சியூமருக்கும் ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய சுவையோ எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஷெல்ஃப் லைஃபு அதே போல் பல ட்ரேடர்ஸ் கை மாறினாலும் அந்த பழம் தாங்கக்கூடிய சக்தியும் ஒரு வேல்யூவேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு நிறைய கன்சிடபிள் டைம் அண்ட் ப்ரீத்திங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள்லாம் உருவாகும். அதனால் விவசாயிகள் வந்து ரகத்தை சூஸ் பண்ணுறப்போ முக்கியமாக 30 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் உள்ள ரகங்களை சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுபோல் பொட்டென்ஷியல் வெரைட்டிஸ் 30 ப்ளஸ் 35 ஆர் 40 ப்ளஸ் பிரிக்ஸ் உள்ள வெரைட்டிஸ் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நியரஸ்ட் டிஎன்ஏயோட ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து ஆஸ் ஆஃப் நோ வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஃபார்மஸ் வெரைட்டியாக எஸ்பெஷலி பலாவில் ஃபார்மஸ் வெரைட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு தோட்டக்கலைத்துறையோட ஜாக் மிஷன் மூலயமா. அதனால் விவசாயிகள் பயன்படுத்திங்க. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். பை.